تو ماں باپ پوری زندگی کندھے پہ ڈھوتے ہیں، کبھی انہوں نے نہیں کہا کانا ہے میرا نہیں، کالا ہے میرا نہیں، لولا ہے میرا نہیں۔ میں نے تو یہاں تک ماؤں کو دیکھا کہ بیٹے چوریاں کر لیتے ہیں، عدالت کہتی ہے چور ہے، قانون کہہ دیتا ہے چور ہے، وکیل ثابت کر دیتے ہیں چور ہے، پولیس ہتھکڑی ڈال دیتی ہے چور ہے، مگر ماں سے کہو بتا کیسا ہے، وہ کہے کہ دنیا پاگل ہے، میرے بیٹے سے زیادہ سیدھا تو کوئی بیٹا ہی نہیں۔ کیا کہنے، بے شک حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، انہیں چھوڑ حق دیتے ہے ہو حضرت، ان کے لیے جنہوں نے مطلب سے اپنایا۔ بے شک ماں سے بے شک پوچھ حق ہے، بیٹا پلتا کیسے ہے، یوں ہی کوئی 18 اور 25 سال کا پلا پلایا کسی کو نہیں دے ہو نہیں جاتا سکتا۔ ہے، بے شک حق ہے، یہ یاد رکھیے گا، آپ پہ لازم ہے، آپ کی بہن بیوی کو حق نہیں پہنچتا، وہ آپ کی بیوی کے آپ کی بہن کے سامنے بدتمیزی سے پیش آئے، بے شک نہیں پہنچتا۔ اگر وہ کہے تو کہ چپ رہے، یہ بہن بھائی کا مسئلہ ہے، اسے ہم حل کریں گے، تو حل کرنا یا تو مر۔ السلام علیکم ناظرین، میں شہباز رضا غازی پوری آپ کے سامنے ایک ایسی ویڈیو لے کے آیا ہوں جس کو سننے کے بعد مجھے یقین ہے کہ ہر آنکھیں نم ہو جائے گی، ہر آنکھوں سے آنسو نکلنا طے ہے۔ اگر یقین جانے دل کے کانوں سے اگر سماعت کریں گے تو آنکھیں تو بھر جائیں گی۔ حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ کی ایک تقریر ہے جس میں مفتی صاحب نے بتایا کہ ماں باپ کی عظمت کیا ہے، ماں باپ کی خدمت کس طرح سے کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب نے بتایا کہ بہنوں کا مرتبہ کیا ہے، بہنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنی چاہیے، بہنوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنی چاہیے، بہنیں اگر گھر آئیں تو بہنوں کی کس طرح سے خدمت کرنی چاہیے۔ یقین جانیں کہ ہمارے معاشرے میں جو چیزیں چل رہی ہیں اس بات کو مفتی صاحب نے اپنے بیان، اپنے نصیحت کے ذریعے سے ہمارے تک پیغام پہنچایا۔ بہت ہی خوب بیان ہے، بہت ہی بہتر۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ سنیں گے تو آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ آئیے اس ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں کہ مفتی صاحب کی نصیحتیں ہمیں ہمارے دل میں کہاں تک اثر کرتی نہیں ہیں۔ ہے جو بیوی سے مشورے کر رہا ہے، ایسے ایسے نااہل ہیں۔ حضرت جی بہن کو جوڑا دینا تو پہلے بیوی سے کہہ رہا دے دو جوڑا، بے شک بہت ہیں ایسے، ایسا لگ رہا ہے یہ بیوی کی کمائی پہ پل رہا ہے، دے دو جوڑا، دے دو کپڑے۔ سبحان اللہ، یہ غیرت آنی چاہیے۔ سگی بہنوں کو کبھی تکلیف نہ دینا، بہنیں خدا کی بے رحمت شک ہوتی ہے۔ خدا حق کی ہے، قسم کھا کے کہتا ہوں، دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جہاں تک پیر کی دعا نہیں پہنچاتی نا، اگر دل سے دعا لے دی تو اس سے آگے بہن کی دعائیں پہنچا دیا کرتی۔ بے شک حق ہے، بہنوں کی دعائیں لگ جاتی ہیں، بے شک ہاں بھائی، بہنیں بھائیوں کو ولی بنا دیتی ہیں، بے یہ ان شک کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے۔ اثر ہوتا ہے، اگر وہ بے شک مصلہ بالکل، بچھا دے اور کہہ دے مالک میرے بھائی کو ولی بنا دے، بابا سبحان اللہ، اللہ ولی بنا اور دیتا ہے، بیٹیوں بے پہ اتنے شک حق ہے، ناز اٹھاتا ہے کہ ہاتھ خالی نہیں چھوڑتا ان کے۔ وقت ہوتا میں بات کرتا، بس اتنا میری بات سن لیں، بہنیں دروازے پہ آئیں گی تو خالی نہیں لٹانا۔ حضور آئے، بے شک بہن نے ہاتھ پکڑا، حضور کہہ رہے خیر تو ہے؟ بہن کیسے آنا ہوا؟ خبر بھیج دیتی میں خود آ جاتا۔ کیا کہنے، سبحان یہ اللہ، میرا نبی کہہ رہا ہے بہن سے، یہ میرے سگی نبی نہیں، کہہ رہے ہیں، واہ واہ، رضائی بہن خبر بھیج رضائی دیتی بہن، میں خود آ جاتا۔ ہاتھ پکڑا، کہنے لگی اکیلے کی بات ہے سن لیں گے۔ ہاتھ پکڑا اللہ حضور کا، اکبر، حضرت شیمہ تنہائی میں لے گئی۔ حضور فرماتے بہن یہاں کیوں لائی ہو؟ کہا سنیں یہ میرے قبیلے کے لوگ ہیں، سنا ہے آپ نے کچھ قیدی بنا لیے ہیں، انہیں چھڑوانے کے لیے چندہ کر رہے تھے، میں ان سے کہہ بیٹھی میرا بھائی لگتا ہے، مجھے لے چلو ایسے ہی چھڑا لاؤں گی۔ حضور کے یہ جملے آپ کے کانوں سے، حضور کے کانوں سے جملے ٹکرائے، نبوت کی آنکھیں بھیگنے لگ گئی۔ اور جب حضرت شیمہ نے ایسے کر کے جھولی پھیلائی، کہا بھیا خالی نہ لوٹانا، حضور کی چیخ نکل گئی، بہن کے ہاتھ پکڑ لیے، کہا بھائی اگر خالی لوٹایا خاندان کے سامنے رسوا ہو بے جاؤں شک گی۔ یہ کہیں گے بڑی رسوا ہو بات جاؤں کر گی، رہی تھی اور ایک قیدی نہ چھڑا سکی۔ اتنا سننا تھا، میری نبی نے بہن کی جھولی چھڑائی، ہاتھ پکڑا، کہا اب سودا یہاں نہ کہیں تیرے قبیلے والوں کے سامنے کیا کیا کہنے، جائے گا۔ سبحان تو اللہ، بھائی کے دروازے پہ آئی ہے، آقا کریم آئے ہے، مزمل والی چادر بچھائی ہے، سرکار نے عزت سے بہن کو اس پہ بٹھایا، خود تو زانو ہو کے سامنے بیٹھے ہیں، کہتے اب بتا کیا چاہتی ہے؟ کہتے ہیں جب میرے نبی نے اتنا کہا اب بتا کیا چاہتی ہے؟
तब हजरत शीमा ने हुजूर के चेहरे को देखा, कहा भैया अपने कैदी लेने के लिए आई हो। अब मेरे नबी के सुनो इरशादात, आका फरमाते सहाबा आज से पहले कोई भी काम किया था तुमसे मशवरे लेकर के किया था, आज मेरी बहन आ गई है, आज मशवरा नहीं लूंगा कि इनको छोड़ना के नहीं छोड़ना के। कहते लाओ जिसके पास जो कैदी है मेरे बहन की ठोकर क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान। एक एक कैदी ला के डाल दिया गया, बहन ने सारे कैदी दे रहा हो। उसके बाद कहा आओ सलमान फारसी तुम हमारे वजीर खजाना हो, बताओ तो सही क्या क्या रखा है। का हुजूर यमनी हरीर की चादर है, सुभान अल्लाह। हुई है यमनी हरीर की चादर मुस्तफा ने बहन के सर पे डाली है। का बिलाल तुम्हें तो पता होगा हमारे पास कितना माल गनीमत है, सरकार 200 बकरियां है। का लाओ बहन क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 200 बकरियां दी है, यमनी हरीर की चादर दी है। और जब जाने लगी है सरकार पीछे पीछे चल रहे हैं और कहते जा रहे हैं बहन आती रहा करो, बड़ी याद आती है, तुम आ जाती को हलीमा की याद ताज़ा हो जाती है। सुभान अल्लाह सुभान मेरी अल्लाह। अम्मी की बात बताओ। सहाबा फरमाते हैं हजरत शीमा जाने लगी, हजरत शीमा हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी थी। करके वहां तक देखते रहे जहां तक हजरत शीमा नजर आती रही। कहते हैं जब सरकार वापस आए हैं हमने दस्तबस्त अर्ज की थी हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाए, सरकार आपकी तो कोई बहन ही नहीं है, ये कौन थी जिसके लिए इतनी कुर्बानियां पेश की है। आका फरमाते सहाबा तुम्हें याद हो तो सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये उस हलीमा की बेटी है जब सब यतीम समझ के छोड़ा तब इसकी माँ मुझे गोद में लेके आई थी। क्या अंदाज है, उसी की बेटी है कि जो मुझे गोद में लेकर के जब कबीले में आई थी तो पूरी बस्ती महक गई थी। सरकार कहते हैं सहाबा पहचाने का वो जुमला क्या था, अल्लाहुम्मा इब्क़िलना मुहम्मदा, उसका क्या मतलब है। मेरे नबी फरमाते सहाबा सुनो, मेरी माँ हलीमा बड़ा प्यार करती थी और उस वक्त बलाओं का दौर था, मुझे घर से निकलने नहीं देती थी। जब सारी बच्चियां चौक में आती थी कबीले बनु साद के अंदर कोई अपना लाती थी कोई अपना लाती थी और सब ला करके खड़ी होती थी। चूंकि मुझे बाहर ले जाने की इजाजत नहीं थी, मेरी यही बहन शीमा बाहर आती, सब कहते थे शीमा हम अपना लाल लेके आए हैं, तू भी तो अपना लाल लेके आ जा। मेरा नबी दूध पीते के जमाने की बात बता रहा है। कहते एक दिन शीमा आई, मेरी माँ आटा गूंद रखी है, आके गले में हाथ डाला, अम्मी एक बार ले जाने दो ना, सब अपने अपने चांद लेके आई है, मैं अपना चांद ले जाना चाहती हूँ। हजरत हलीमा ने कहा था शीमा लेके जा रही हो, बेटी मेरे लाल को नजर न लग जाए, संभल के लेके जाना और जल्दी लेके आ जाना। कहते तब हजरत शीमा ने मुझे उठाया और सीने से लगाया, अपनी चादर रहमत में छुपाया और चौक में जाके खड़ी हो गई। सब अपने अपने भाइयों अपने सहेलियों के बीच में लेके चली गई हजरत शीमा हजरत हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को। कहती थी मेरा हसीन है, खुदा की कसम। आका फरमाते हैं सबने इकट्ठे होके कहा हलीमा शीमा तूने सबके देख लिए हैं, अब जरा अपना भी तो दिखा दे। कहा जब मेरी सीमा ने मेरी बहन ने मेरे चेहरे से चादर हटाई है, सबने अपने लालों को लिया, तोड़ने लग गई। तब सीमा ने कहा था आओ मुकाबला करें, देखें किसका ज्यादा हसीन है। तो हुजूर से कौन मुकाबला करेगा, यहाँ लाल आ गया है, अब यहाँ किसी के लाल जरूरत नहीं है। बिल्कुल खुदा की कसम। आका कहते हैं जब ये शान मेरी देखी तब सीमा ने कहा था अल्लाहुम्मा इब्क़िलना मुहम्मदा, अल्लाह इसका बचपन दिखाया है, जवानी भी दिखाना, अगर बचपन इतना प्यारा है कितना प्यारी होगी। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ताज शरीयत मरहबा मरहबा। शर्माना छोड़ो, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रसाई जिंदाबाद। या भाई ये बहनें होती, ये बहनें होती हैं, बहनें होती। खुदारा रिश्ते निभाओ। अगर बहन आके तुझसे ये कहे ना कि बच्ची जवान हो गई रिश्ता ढूंढ, तो नाक के चक्कर में ना पड़, मूंछ के चक्कर में ना पड़, लग जाए दिल से तो फिर जन्नत के चक्कर में। क्या कहने, लग जाए दिल से तो जन्नत के चक्कर में पड़। तू गरीब है, तू अमीर है ना, क्योंकि जायदाद तेरे पास है, बहन को तो कुछ दिया नहीं, कुछ ना कर सका। मैं ये नहीं कहता कि इतना करने से उसका हक माफ हो जाएगा, लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूँ बहने दरवाजे पे आ जाना तो अपना शफकत वाला हाथ कंधे पे रख कि पगली तू भी तो उसी माँ की लाडली है जिसका मैं मेरे होते हुए रोने की जरूरत नहीं। सुन बेटी जवान हो गई है,
परेशान ना हो, 2 साल बाद में बेटा लेके आऊंगा, खाली हाथ बेटी रुखसत कर देना, जा फिर 4 इज्जतदार लोग लेके जा और इज्जत से बैठा के खाली हाथ बहन की बेटी को दुल्हन बना के अपने घर की इज्जत बना ले। कसम खा के कहता हूँ तेरी कब्र पे कोई अजान पढ़े या ना पढ़े, तेरा तीजा हो या ना हो, 40वां हो या ना हो, अगर ऐसे नेक काम कर गया ना, आखिरी तख्ता लगने की देर होगी, हुजूर को कब्र में आने में देर क्या नहीं कहने, लगेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रखिए मुझसे ये तवक्को कोई ना रखे मैं जन्नत बांट के जाऊंगा। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। मैं क्यों आया हूं तो मेरी वजह सुन लो, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, ख्वाब लगे सामने से हट जाए, क्या कहने, सुभान अल्लाह। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं चापलूसी करके नजराना लेके जाने वाला नहीं। मैं भी तो कह सकता हूं जिसे जन्नती देखना इन्हें देख लो, जी जी जिसे जन्नती देखना इन्हें देख लो। ये बहुत काला बाजारी चली है। जी 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 अगर पीर साहब को नजराना मोटा देता है और है शराबी, है जुआरी, जी जी है बियाजिया, तो पीर साहब एक बार नहीं कह सकता तौबा कर ले। जी 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 जी, हर ये बात। आज की कहानी, आज बेशक जी हक जी है। जी, बेशक। ये आज की कहानी है, वरना पीर वो भी तो थे जी जी, जिसे दुनिया मुफ्ती आजम आलम इस्लाम कहती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुलाकात हो गई, किसी ने कहा हुजूर चाय पिलाना चाहता हूं, जी जी गया दौड़ा दौड़ा चाय लेके आया। जी तकवा देखिए, आज हराम की खा के पीर साहब 70 साल का हो चला, जी जी। लेकिन एक बार भी गैरत की डकार नहीं आई। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें हजरात।